समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु आशा करे आपण मन समस्त भल अछंदी। ए अवकाश रे मो प्रभु श्री कृष्ण को अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मन स्वागत करे। हे मोर प्रभुंकर लोक माने चलंत आज गोटे वाक्यर विषय हम माने ध्यान करबा जहाँकि वाक्यर विषय है माथ्यू तार 5 पर्व तार 13 रु 16 पद। 13 पद लिखा जाए, तुम्भे माने पृथ्वीर लवण, किंतु लवण यदि स्वादविहीन हुए तेरे ताहा काहिरे लवण युक्त हेबो, ताहा आउ कौन सी कार्ययोग्य नुहे, केवल बाहर पका जाई लोकमान को पाद तले दलित हेबार योग्य। तुम्भे माने जगतर ज्योति, पर्वत उपरे स्थापित नगर गुप्त होई रही न पारे, किंवा लोक माने दीप जाली माण तले रखंती नहीं, मात्र दीप रुका उपरे रखंती, सेतिरे ताहा गृहरे थिबा समस्त लोकक आलोक दिए। सेही प्रकार तुममानकर आलोक लोकंक साक्षात प्रकाश पाऊ, जेपरि से माने तुममानक सत्कर्म देखि तुममानक स्वर्गस्थ पितांक महिमा कीर्तन करिवे। अल्प पठित प्रभु आपनको मत अनुग्रह करंतु, आमेन। एइठा गोटे आमे देखु अछु गोटे हेडिंग ता जदि आपण माने पाइबे, लवण ओ आलोक। प्रभु श्री कृष्ण गोटे लूण आ गोटे आलोक रे दृष्टांत आपनको मते देउ अछंदी। प्रभु आपनको मते तुलना करछंदी गोटे लूण सहित गोटे आलोक सहित। ये देखु प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंदी आपनको मते कहउछंदी, तुम्भे माने पृथ्वीर लवण। आज्ञा ए पृथ्वीर गोटे लूण सदृश आपनको मते कहउछंदी, आपण आ मु गोटे लूण अटु। प्रभु श्रीकृष्ण ताहा कहउछंदी, किंतु लवण यदि स्वादविहीन हुए तेबे ताहा काहिरे लवण युक्त हबो। आमे साधारणतः लूण को आमे हमर खाइबा समय आमे यूज करिथाउ। विदाउट सॉल्ट जदि आमे खाइबा ताहले स्वाद विहीन हेइथाय। आमे स्वाद को आमे जानि पारिबा नाही, हम पाटी को स्वाद लागिबो नाही। बिना लूणर तरकारी आमे खाइ पारिबा नाही। जेमिति हेले तरकारी रे लूण पड़िले ही स्वादटा जणा पड़िबो। ठीक सेमिति एइटी प्रभु श्री कृष्ण आपनको मते गोटे लूणर तुलना करछन्ती। आपण आम गोटे लूण अटु। आज्ञा यदि आपणकर व्यवहार, आपणकर आचरण, आपणकर उच्चारण यदि लूण परे हब नाही, ताहले आपण पृथ्वी रे रही किछि लाभ हब नाही। यदि लूण गोटे तार यदि स्वाद यदि हराइबो, ताहले से लूण हेकी आ रहिबो नाही। सेटा कोन ना फोपाड़ीबार विषय अटे। ठीक सेमिति यदि आपणको प्रभु बाचिछन्ती पृथ्वी रे, आपणको मते मनंत करिछन्ती तांकर सेवा पाई, तांको आराधना करिया पाई। आमे यदि तांको आराधना, तांकर सेवा, तांको प्रशंसा न करिकी आमे यदि जगत रे ही मातिबा, आमर जो स्वभाव, जो प्रभु श्री कृष्णकर जो हृदय, प्रभु श्री कृष्ण जो लोकमान को प्रेम कले, जो लोकमान को सहायता कले, से हृदय यदि आमान को भीतर यदि देखा जिवो नाही, ताहले एई पृथ्वी रे रहिकी गोटे प्रभुमय प्रभु को जानी कि रहिबाटा गोटे बेकार अटे। आज्ञा एटा प्रभु एई कथा कहया पे चाहंती, आपण माने पृथ्वीर लवण अटंती। आपण जे कोनसी स्थान रे थांतु, आपण जोटी भी थांतु, आपण ऑल वर्ल्ड रे आपण जोटी भी थांतु, को देश रे भी थांतु, यदि आपण प्रभु श्री को जानि छंती, आपनकर जीवन, आपनकर जीवनर शैली, आपनकर कथाबार्ता, आपनकर आचरण, आपनकर उच्चारण, आपनकर बिहेवियर सब कोन हबो ना प्रभु श्री कृष्ण को हबो। लोक माने आपनकर द्वारा सहायता पाउथिबे, लोक माने आपनकर द्वारा आशीर्वाद पाउथिबे, नाइ कि आपनकर द्वारा लोक माने अभिशाप पाउथिबे, लोक माने हैरान होथिबे, ताहा नहे। प्रभु एइठा कहया पे चाहनी जे आपण गोटे लवण अटंती, आपण गोटे स्वाद युक्त अटंती। आपण जोठी दिबे लोक माने आशीर्वाद पाइबे, आपण जोठी रहिबे आपण लोक मान को उपकार करिवे। एटा प्रभु कहया पे चाहंती। एइठी देखंतु प्रभु अति सुंदर रे कहउछन, तुम्भे माने पृथ्वीर लवण, आपण आउ मो गोटे गोटे लूण सदृश। लूण जेमिति गोटे खाद्य पाई गोटे आवश्यकता रहिछि, सेमिति आमे गोटे प्रभुंक पाई गोटे निहाती आवश्यकता अटु। जोठी भी रहू आमे प्रभुकर निमंते साक्ष्य दऊ, प्रभुंकर राज्य निमंते आमे व्यवहार हो, सेटा प्रभु चाहंती। हे मोर प्रभुंकर लोक माने आपनकर आचरण उच्चारण देखि लोक माने आपनको भितरे प्रभु जेपरि पाइबे, प्रभु को चिन्हिबे, प्रभु को जानिबे, सेटा होछि बड़ विषय अटे। तेरे प्रभुंकर दास कहंती, लोक माने आपण एमिति जीवन काटंतु, प्रभु में एमिति जीवन काटंतु। आज्ञा लोक माने प्रभु को बादल ऊपर देखिया पूर्वे आपनको जीवन रे, आपनको हृदय से माने देखंतु, यीशु को देखंतु। जने प्रभुंकर दास कहउथिली, आज सेही प्रय आपनको हमते पृथ्वी रे बंचिया पड़िबो।
ପ୍ରଭୁମୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ, ଦେଖିକି ଜାଣିବେ କି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଇଏ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେୟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହିଁରେ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୁଣକୁ ଯଦି ତାର ଧର୍ମକୁ ଯଦି ହରେବ, ସେ କୋଉଠି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଖାଇବା ସମୟରେ ନା ତରକାରୀ କୋଉଠି ବି ୟୁଜ୍ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିୟର, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି। ଆମର ଜୀବନ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କଠିନ ହେଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଥା କହିଥାଉ। ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟୁନୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦଉନୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହୁନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲୁଣର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେହିପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ସେ ଲୁଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଦଳିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଲେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଆଉ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଏସବୁ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଲବଣ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୁଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅଟୁ, ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ, ସେମାନେ ଗଛକୁ ପୂଜାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆଉ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୋ, ସେ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯୋହନ 1:8 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାତ ହବ। ସତ୍ୟ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ରତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ନା ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ସେଠି ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧକାର ସେଠି କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଅଛି। ଏଇଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲବଣ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲବଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସହିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରାନ୍ତୁ। ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲୋକରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାଶରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିହ୍ନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭରସା କରିବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଅଟନ୍ତି। ଲବଣ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବେ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ହିଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଅଟନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠୁ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଆସୁ, ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେମ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନେସେସାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।